یہ مجھے بہت زیادہ مارتے ہیں، بات بات پہ مارنا، اور مطلب ٹک ٹاک کی وجہ سے یہ وہ مطلب غلط چیزوں کے لیے مارنا۔ میرے ایسے اور بھی نشان ہیں جو کہ میں دکھا سکتی ہوں۔ اسد رائے کے اس طرح کا کوئی بھی ٹارچر وغیرہ نہیں کرتے۔ فرسٹ ٹائم جیسے گھر سے باہر نکلی ہے اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ اسد کے خلاف جو ہے بیانات دیے ہیں۔ پسند کی شادی ہوئی تھی اسد کی اور ان دونوں کی۔ اسد کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تو اس کو جو ہے لوگ جو ہے مس یوز کر رہے ہیں، میرے خلاف بیوی کو جو ہے ایز اے ٹول کی طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ 35,000 جو ہے نقد جو ہے وہ ہے کیش ہے، باقی جو ہے 1.5 تولہ سونا ہے، جو کہ انیشل لیول پہ جو اسد نے دیکھا کہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ معروف ٹک ٹاکر اسد رے کی بیگم نے اسد رے کے اوپر اپنے ہسبینڈ کے اوپر تشدد کا الزام عائد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا ہسبینڈ اسد رے، جن کی سوشل میڈیا پر تقریباً 8 ملین فالوئنگ ہے، کہا ہے کہ وہ شادی کے بعد تشدد کرتا تھا اور تشدد کی وجہ سے 3 بچے بھی ضائع ہو گئے جن کی ڈیتھ پیدائش سے پہلے ہو گئی۔ اتنے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر کے یہ ویڈیو بنا کر اسد رے کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ اسد رے کے جو وکیل ہیں عبدالفتح چانڈیو، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اسد رے کے اس حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسد رے نے کرونگی پولیس اسٹیشن میں یہ مقدمہ درج کروایا تھا کہ ان کی بیگم زیورات لے کر گھر سے بھاگ گئی ہے یا گھر سے چلی گئی ہے۔ اچھا چانڈیو بھائی، اس وقت جو ویڈیو وائرل ہے جو کہ اسد رے کی بیگم ہے، وہ ویڈیو میں بتا رہی ہیں کہ اسد رے ان پر تشدد کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، ذہنی ٹارچر کرتا تھا، فزیکل ٹارچر کرتا تھا، اور ان کے یہاں تک اتنا ٹارچر تھا اسد رے کا کہ 3 بچے ضائع ہو گئے۔ اس حوالے سے اسد رے کا کیا موقف ہے؟ 25/1/2025 کو جو ہے اسد رے نے ایک FIR درج کروائی تھی کورنگی تھانے کے اندر، جس نے جو ہے وہ 365 کی FIR درج کروائی تھی کہ مسنگ کی ان کی بیوی کو کسی نے کڈنیپ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ویڈیوز آئیں جس کے اندر جو ہے وہ خاتون اسد کے اوپر ایلیگیشن لگا رہی تھی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو ہے فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کرتے تھے، لیکن ایز پر جو ہے وہ اسد رائے کے اس طرح کا کوئی بھی وہ ٹارچر وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اور کیونکہ وہ آپ نے جیسے بتایا کہ 8 ملین سے زیادہ ان کے فالوورز ہیں، تو ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو یہ 5 سے 6 سال بھی جو ہے یہ ریلیشن کے اندر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی بھی جو ہے وہ عورت نے ایسی کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی بیان وغیرہ اسد رے کے بارے میں نہیں دیا۔ یہ فرسٹ ٹائم جیسے گھر سے باہر نکلی ہے اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ اسد کے خلاف جو ہے بیانات دیے ہیں، اور اس کی ہم نے FIR بھی درج کروائی ہے۔ جو اسد کا موقف یہ ہے کہ جو ان کے جو اگینسٹ پارٹیز ہیں یا جو ان کے خلاف ہیں، ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسد رے کو جو ہے ہم جو ہے ڈیفیم کریں، اس کی جو ریپوٹیشن کو ہم گرائیں۔ باقی اسد کے مطابق یہ ہے کہ بھائی ان کی جو فیملی یا ان کی وائف کے ساتھ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن تھا، بڑا بہترین اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ اب ریسنٹلی اپنے اسد نے بتایا کہ انہوں نے ان کو کوئی سیوک گاڑی بھی جو ہے اپنی بیوی کو ایز اے گفٹ کی تھی۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی بیگم کا اس وقت ویڈیو بیان چل رہا ہے، دوسری طرف اسد نے بھی اپنی بیگم کے حوالے سے پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں ریلیونسی کیسے بن رہی ہے؟ یعنی اسد کی ایک بات ہے کہ اس کی بیگم زیورات لے کر چلی گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں کہیں بیگم ہی مجرم ہے، یا ان کی بیگم کو اغوا کیا کسی اور نے، یا پھر جو اس لڑکی کا موقف ہے تو ان کی شادی کیسے ہوئی تھی، لو میرج تھی یا ارینج تھی، اس پر اگر آپ بارے میں ہو نالج۔ دیکھیں، جہاں تک جو ہے ہماری اسد سے بات ہوئی تو اسد کے مطابق ان کی شادی جو ہے لاہور کے اندر ہوئی تھی، اور وہ بھی جو ہے تھرو کورٹ میرج ہوئی تھی، اور پسند کی شادی ہوئی تھی اسد کی اور ان دونوں کی۔ باقی اگر ریلیونسی کی بات ہم دیکھی جائے تو کیونکہ اسد نے کہا کہ یہاں تو کیونکہ وہ آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں، جو لڑکی ان کی گھر والی ہے وہ بڑی سادہ اور سمپل سی لڑکی ہے، اس کا جو گیٹ اپ ہے وہ بھی بڑا سمپل سا اور جیسے دیہاتی ٹائپ ہوتی اس طرح کی جو ہے وہ لڑکی ہے۔ تو اسد کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تو اس کو جو ہے لوگ جو ہے مس یوز کر رہے ہیں، میرے خلاف اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ویڈیو بیان ہے تو شاید فورسفلی یہ بنوایا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی اس طرح سے کہ ان کو مس یوز کر رہے ہیں کہ میرے خلاف، کیونکہ وہ بالکل جو ایک سمپل سی اور سادہ سی لڑکی ہے، ان کو ان چیزوں کا بھی نہیں پتا کہ یہ کس طرح سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک جو ہے وہ سونے کا تعلق ہے یا سامان کا تعلق ہے، جب یہ اسد جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی تھے جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا، جب اسد گھر میں آئے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ باقی جو اسد ایک اکیوز جو ہم نے اریسٹ بھی کروایا ہے، وہ جو کہ ان کا نائبر، ان کا مولے دار ہے، تو ہمارا شک یہ جاتا ہے کہ کیونکہ پہلے بھی اسد کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی رہی ہے، تو اب خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسد کو جو ہے وہ گرانے کے لیے اس بیوی کو جو ہے ایز اے ٹول کی طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسد کا تعلق کراچی سے ہی ہے؟ جی، اس وقت جو ہے اسد کا جو ہے تعلق جو ہے کراچی سے، اور ابھی جو ہے اس کی رہائش جو ہے وہ
कोरंगी के अंदर है। अच्छा, असद ने वो जो जेवरात वगैरह का इल्ज़ाम लगाया था कि बेगम लेकर भागी है, उनकी कोई मकदार तादाद का आपको पता हो? हाँ, तकरीबन 35,000 जो है नकद जो है वो है, कैश है। बाकी जो है डेढ़ तोला सोना है, जो कि इनिशियल लेवल पे जो असद ने देखा कि वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो 1.5 तोला सोना है और 35,000 जो है वो कैश रकम जो है मिसिंग है। अच्छा, अभी इतने दिन गुजर चुके हैं, अब असद का अपनी बेगम से राब्ता हुआ है उनके दरमियान? देखें, असद कह रहा है कि अगर मेरा उनके साथ कोई राब्ता हो तो वो आ जाएगी, वो क्योंकि असद कह रहा है कि बड़ी सिंपल सी वो औरत है और उनको जो लोगों ने मिस यूज़ किया हुआ है और मिस गाइड भी कर रहे हैं। और उनके जो देखें, जैसे ही वो किडनैप हुई है, अगले दिन पे जो है उसकी वो वीडियोस आ गई हैं, तो इससे साफ तासुर ये जाता है कि उसको कोई बंदा है जो उससे ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो है ये वीडियोस और ये बयानात और एलिगेशन जो है असद के खिलाफ दिलवा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जो इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमारी आईओ के साथ भी बात हुई है, तो उसमें जो है वो ट्रेस आउट हम कह रहे हैं कि अभी जो है वो कहाँ पर है। वजह से इस पर असद को किसी के ऊपर डाउट है कि उसकी बीवी को किसी ने अगवा किया होगा? जी, 2-3 नाम जो है वो असद ने एफआईआर के अंदर भी मेंशन किए हैं और वो मौजूद भी हैं। एक तो उनके जो है वो मोलेदार हैं, दो मोलेदार हैं, एक 3 और भी जो है वो यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उन्होंने ये सारा अच्छा, काम ये किया। शादी आप बता रहे हैं लाहौर में हुई थी, तो जो असद के ससुराल वाले हैं, जो लड़की वाले हैं, उनसे हुआ है राब्ता असद का? जी, असद का जो राब्ता, जो उनकी सास हो यानी कि जो लड़की की वालदा थी, उनके साथ राब्ता हुआ है। वो कह रही है कि अभी तक जो है हमारे उसमें राब्ते में नहीं है। देखिए, अगर असद इनके ऊपर तशद्दुद करता था या मारता था तो उसको ये चाहिए था कि ये अपनी माँ बाप के घर जाती, लेकिन अभी तक वो अपने माँ बाप के घर पे नहीं गई है, किसी और के पास है। अब ये और कौन बंदा है, अब ये इसमें जो है वो मज़ीद आना जो बाकी है कि हम देखें किसके पास है। अगर असद इनके ऊपर तशद्दुद करता था या असद के साथ वो ना खुश थी, तो उसके लिए हमारी अदालतें, हमारे कोर्ट्स खुली हुई हैं, तो वो खुला का केस भी फाइल कर सकती थी, या अगर उनके ऊपर कोई वाकई में वायलेंस हो रहा था तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर सकती थी, कि बजाय कि आप सोशल मीडिया पे आके जो है अपने एक, अगर आपके साथ जेन्युइन मैटर था तो ये खुद अपने मैटर को ख़राब करके किसी और तरफ जा रही हैं। अभी आपस में असद का अपनी बेगम के साथ राब्ता है इन दिनों में या नहीं? नहीं, कोई भी राब्ता नहीं हो रहा। हमने काफ़ी कोशिश की है कि किसी न किसी थ्रू जो है, असद का कहना है कि मेरा अगर उसके साथ एक मरतबा राब्ता हो जाए तो इंशाल्लाह जो है वो मेरी बीवी जो है वो सही। लेकिन अभी रिलेशन बरकरार है? अभी तक रिलेशन बरकरार है। तो असद क्या चाहता है कि रिलेशन बरकरार रहे या नहीं, असद तो उसको रखने के लिए अभी भी तैयार है। अब जिस कंडीशन में वो घर से भाग गई है, क्योंकि असद से हमारी बात भी हुई अभी, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसको रखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर वो एग्री हो जाती हैं, अगर आ जाती हैं, तो पहले भी मैंने उसको अपने पास रखा था, अभी मैं अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। और वो जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं वो बिल्कुल जो है वो गरीब और इस हिसाब से हैं। जब असद के पास आई तो असद ने इनको एक अच्छी और एक लग्जरी लाइफ जो है वो दी। अच्छा, लेकिन अभी तक आपने या पुलिस ने ट्रेस आउट किया वो खातून को या असद ने मालूम करवाया, तो अब तक ये पता नहीं चल सकेगा कि वो कहाँ पर मौजूद है? नहीं, लड़की के जो खुद के वीडियोस आई उसके अंदर कह रही कि मैं इस वक्त पेशावर में हूँ, लेकिन हमने आईओ के साथ, क्योंकि कोरंगी थाना इसके अंदर है, तो वहाँ से हमने मालूम करवाया, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, अभी तक वो कह रहे हैं कि कोई ट्रेस आउट नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास जो है मोबाइल वगैरह, सिम वगैरह कोई भी वो यूज़ नहीं कर रही। और 2-3 जो उसकी वीडियोस आई हैं वो भी किसी और के अकाउंट से आई हैं। अब ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि वो किसका अकाउंट है, कौन उसको यूज़ कर रहा है। बाकी बकौल जो है वो असद के वो अकाउंट जो है यहाँ की नहीं है, कोई दुबई का अकाउंट है या कोई यूके का अकाउंट है जो टिकटॉक के ऊपर है या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ से असद के साथ ये लड़की जो उसकी बेगम है वो भी क्या टिकटॉक बनाती थी? वो असद के साथ बनाती थी, असद के अकाउंट से जो इनकी वो अच्छा, एक साथ वीडियोस बनाती थी? एग्जैक्टली, एक साथ होती थी, लेकिन उसके अंदर जो मेन जो किरदार होता था वो असद का होता था, वो असद के पीछे होती थी, और जो वीडियो जो मेन रोल प्ले करता था वो असद करता था। चलें, बहुत शुक्रिया फतेह चांडियो साहब। हमारे साथ 2 फतेह चांडियो साहब मौजूद थे जो कि असद रे के वकील हैं, और असद रे की जो बेगम है उनकी जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है गुज़िश्ता कुछ रोज़ से, जिसमें वो बता रही हैं कि टिकटॉकर असद रे शादी के बाद उन पर तशद्दुद करता था, ज़हनी फिजिकल टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ ज़हनी मरीज़ा बन गई थी बल्कि उनके जो 3 बच्चे थे वो भी पैदाइश से पहले ज़ाया हो गए थे। उसके बाद टिकटॉकर असद का जो है वो मौक़िफ़ ये है जो कि फतेह भाई ने भी बताया कि उनकी जो बेगम है वो कुछ अर्सा कबल घर से गई थी, उसका मुकदमा थाना कोरंगी में दर्ज भी करवाया था। वो कुछ जेवरात वगैरह, कुछ नगद रकम लेकर भाग गई थी। लेकिन असद रे का ये मौक़िफ़ है कि ये जो वीडियो बयान दिया जा रहा है उनकी बेगम की तरफ से किसी ने या किसी ग्रुप ने या किसी गैंग ने उनकी बेगम को अगवा करने के बाद ये फोर्सफुली ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है वो जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बातें सामने आएंगी तो वो तभी मालूम हो सकेगा। लेकिन हम इसी केस के हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। अपने मेज़बान से मंशा गुजार दीजिए।